प्रभु मेरा ये विनती सुन प्रभु मेरे, तेरे नाम कर अपने चेहरे। ये विनती सुन प्रभु मेरे, तेरे नाम कर अपने चेहरे। गुरु की अंजलि मंत्र करके तन तन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने 400 साल गुरुपुरब के जिसके संबंध में काफी समय तो जितने भी गुरु नानक नाम लेवा गुरु के सिख बसते ने सारे ही बड़ी श्रद्धा अति भावना के नाल आज एक गुरु मना रहे ने। सतगुरु जी भाई गुरदास जी अपनी भावना अंदर एक बख्शिश करते ने कि ऐस कुर्बानी किन्ना सिखा पाए भगत गुरुपुरब करम दे कि ऐसे गुरसिखा तो कुर्बान जाइए सदके जाइए जिहड़े अपने गुरुआं दे पुरब बड़ी श्रद्धा अते भावना दे नाल मनाउंदे ने। इसलिए सारे ही वडभागी हाँ जो गुरु घर में पहुँच के सतगुरां की खुशी प्राप्त कर रहे हैं। गुरु तेग बहादुर महाराज जी का पावन पवित्र प्रकाश 1 अप्रैल सन 1621 में पवित्र स्थान गुरु के महल अमृतसर विखे होया। जदों गुरु पातशाह जी का पवित्र प्रकाश होया उस वक्त इन्हां दे पिता 6वें पातशाह मेरी पीढ़ी के मालक गुरु हरगोबिंद साहब जी दरबार साहब अमृतसर विखे बैठ के आसा की वार का कीर्तन श्रवण कर रहे सन। जदों आसा की वार की कीर्तन की समाप्ति हुई उस तो उपरंत गुरसिखा ने जाके गुरु पातशाह जी को बेनती की कि घर साहबजादे आए हैं। पातशाह जी जदों गुरु के महल विखे आए उस वक्त गुरु साहब जी के नाल भाई विधि चंद जी अते होर भी मुखी गुरसिख सन। पातशाह जी ने जदों आके बात तेग बहादुर नूं वेखिया हथ विच लिया अते बड़ा प्यार किया कि जिहड़े नाल दे गुरसिख सन कहण लगे पातशाह की गल तुसी इन्हां नूं बड़ा प्यार किया है। ते पातशाह जी कहण लगे वड्डे होके इन्हां ने अलौकिक कारनामे करने हैं। सतगुरु जी क्योंकि दूर दृष्टि के मालिक सन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज, इसलिए पातशाह जी ने उन्होंने बड़ा प्यार किया। ये सतगुरु जी गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी का जिहड़ा बचपन सी वो गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी की अगवाई विच अते मुखी गुरसिख बाबा बुढ़ा जी महान विद्वान जिन्हां दा जीवन गुरु नानक पातशाह को लेके 6वें पातशाह तक उन्होंने गुरु पातशाह जी ने जो चरण छू प्राप्त की सी। ऐसे महान गुरसिख बाबा बुढ़ा जी अते
महान लिखारी विद्वान कलम के धनी भाई गुरदास जी उन्हां दी अगवाई विच गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने शस्त्र विद्या धार्मिक विद्या संसारिक विद्या के नाल घोड़ सवारी ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ तेग दे ऐसे जोर दिखाए कि सारी ही संगत जड़ी सी अश अश कर उठी सी। गुरु पातशाह जी ने जो तलवार दे जोर दिखाए सन, क्योंकि ये जो अगवाई सी ये उन्हां महापुरुष बुजुर्गां दी सी। उन्हां दी प्रेरणा सबदा ही गुरु पातशाह दा जिहड़ा जीवन सी वो इतना सुंदर घड़िया गया सी कि पातशाह जी ने अपने जीवन दे विच जितना प्रचार प्रसार किया है, 10 गुरु साहिबान दे विच सब तो पहले गुरु नानक पातशाह जी ने जिन्हें बहुत ही लंबा समा पैंडा तय करके गुरमत का प्रचार किया है। उस बाद दूसरे गुरु तेग बहादुर जी ने जिन्होंने बहुत बड़ा कांडा तय करके गुरमत का प्रचार प्रसार किया है। बचपन दे विच ही इन्हां दा जिहड़ा जीवन सी बड़ा परोपकारी जीवन सी। इतिहास के पन्ने दसदे ने कि गुरु पातशाह जी जदों इन्हां दे वड्डे भराता उन्हां दा जदों बाबा गुरदित्ता जी दा आनंदकारी सी, उस समय सारे ही परिवार ने तैयारियां कीतियां ते गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे माता नानकी जी ने सब कुछ छोटे साहिबजादे गुरु तेग बहादुर महाराज जी नूं भी बड़ी चाह दे नाल तैयार किया। गुरु पातशाह जी ने नहीं बड़ा सुंदर चोला तैयार करवाया है। जदों बरात निकलन लगी उस समय सारे तैयार हुए, जिवें अज भी असी वेखदे हां किसी नगर विचों बरात जाती है या पिंड विचों बरात जाती है ते लोकी बाहर आके बरात वेखदे ने। बाहर आके बरात वेखण दे जदों नगर विचों गुरु पातशाह जी बरात लैके निकलन लगे ते काफी लोकी आके बाहर बरात वेखण लगे, क्योंकि ये महान गुरमुखां दी गुरसिखां दी बरात सी। ते गुरु तेग बहादुर जी महाराज हाले बाल अवस्था दे विच ही सन, छोटी उम्र सी ते जदों बरात निकलन लगी ते उन्होंने की वेखिया कि गुरु तेग बहादुर महाराज जी दी हम उम्र का ही एक छोटा बच्चा जिहड़ा कि बरात वेखण आया सी, उसके पिंडे ते कपड़े नहीं सन। जदों गुरु तेग बहादुर महाराज जी की नजर उस बच्चे ते पई ते गुरु पातशाह जी ने अपना जिहड़ा सुंदर चोला सी बटन खोले अते वो चोला उस बच्चे दे पिंडे ते पवा दिता। बच्चे ने भी बड़ी खुशी दे नाल वो चोला पाया। जदों माता नानकी जी ने वेखिया ते कहन लगे, लाल जी ये की कीता ने, बरात जा रही है ते तुसी वस्त्र खोल के बच्चे नूं पवा दिते हैं। कहन लगे, माता जी इस बच्चे के पिंडे ते वस्त्र नहीं सन, मेरे कोल तां घर विच होर भी बड़े वस्त्र ने, क्योंकि इस बच्चे को अगर वस्त्र होंदे
ਤੇ ਇਹ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਇਸਨੇ ਆਗੇ ਬਰਾਤ ਵੇਖਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਅੱਜ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਢੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਕੱਲ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਹ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਫੋੜ ਕੇ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪਰਦਾ ਵੀ ਢੱਕਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਢੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਜੰਗੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਵੀ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਦੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿਖੇ ਅਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਪਾਸ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਅਗਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਾਮ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂੰਖਾਰ ਕਬੀਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਸਨ, ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ, ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਰਾਈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਦੂਸਰੀ ਫੌਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੰਧੀ ਕਰਾਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਫੌਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਰਾਈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਦਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਇਹ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ 3 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਐਸਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿ ਐਸੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਤਨੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਸੈ ਪਿੰਡ ਬਕਾਲੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ 22 ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਸਨ ਉਹ ਮੰਜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੀਰਮਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਦੋਖੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਜੀ ਉਸਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ 2-2 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਲਾਦੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਦੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਦੋ ਰੇ। ਕਿ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਧੀਰਮਲੀਏ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 9ਵੀਂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚ ਗਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਤੀਰਮਲੀਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਨੰਦ ਸੇਵਕ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਨਾੜਪੁਰੀ ਸਨ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚੀਰਮਲੀਏ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਲ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਚੀਰਮਲੀਏ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮੁਸਮ ਸੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੁੱਛਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵਸਾਈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਬਚਾਅ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਵਤਾਰ ਕੌਣ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ 3 ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਕੇ, ਉਬਾਲ ਕੇ ਅਤੇ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਡੋਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ पातशाह जी ने बानी अंदर क्या है, पै काहू को देत ने पै मानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी आहे बखान। कि पातशाह जी का जीवन का ऐसा है, ना ही किसी नूं डराना है ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਿਰਭੈਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ
ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸੀ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ ਲਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਬੰਜਾਰਾ ਸੰਪੂਰਨਾ ਨੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਹੋ ਤੇ ਭਾਈ ਜੱਟਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਕੁਦੇ ਜੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰੰਗ ਰੇਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ, कि तुसा ने ऐसा महान कार्य किया है। ऐसे महान जो नौवें पातशाह धन धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी जिन्हां दा अज असी 400 साला पावन पवित्र गुरपुरब मना रहे हाँ। सारियां नूं ही लख लख बधाइयां ने। सतगुरु बख्शिश करन कि पातशाह जी के प्रकाश ਨੂੰ ਅੱਜ 400 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ 15 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 59 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਆਪਣੇ 57 ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਤਰ ਬਣਾਂਗੇ कि घटो घट ਜਿਹੜੇ 59 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੰਨਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਬ ਨੇ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਤਨੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਾਇਆ नहीं होंगी कि गुरु पातशाह जी का इतना उच्चा जीवन असी बयान कर सकिए, क्योंकि सतगुरु जी का ते महान जीवन होता है। ऐसे महान जीवन नू कुछ समय के विचारना ये मनुख के बस की गल नहीं है, पर पातशाह जी ने जो कुछ बुद्धि बख्शी है उस अनुसार थोड़ी जो सेवा पातशाह जी ने ली है। सतगुरु जी रहमत कर अगे तुम ये बख्शिश कर सिर ते मेल भरिया हाथ रखे, क्योंकि दास जी को सेव भी ढिली रहती है, पर फिर भी सतगुरु जी रहमत करते ने आप विच बस के सेवा ले लेंदे ने। प्रबंधक जना का धन्यवाद, आप जी सारी संगत का दास लोगों तय दिल धन्यवाद है जिन्होंने बड़े सहज के नाल पातशाह जी के जीवन को सरल किया है। प्रधान साहब जी आप समूची संगत के दर्शन करेंगे, विचार करदियां इतिहास सुनाउंदियां बेअंत प्रकार ਦੀਆਂ त्रुटियां हो जांदियां ने। पातशाह जी संगत बख्शण योग है। होई पूजली खिमा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।